am sent for the liberation of the men and women of this generation. God sent me in an 18-hour long vision. So God said to the world, enough is enough. Satan, stop there. So whatever Satan has done against your destiny, I command them undone today. Whatever tree the devil has planted into your life, I command them uprooted today. The strangers moving through your body is cursed today. In the name of Jesus. జీవవాక్యము జీవితాలను వెలిగించును, రోగములను తొలగించును, ఐశ్వర్యమంతయు కలిగించును. విశ్వాసంతో సాధ్యమే, సమస్తం సాధ్యమే. Listen to me carefully. దేవుని బిడ్డలారా వినండి If ever జాగ్రత్తగా. God has spoken to you regarding anything, దేని గురించి అయినా దేవుడు ఏమైనా మీతో మాట్లాడి ఉంటే, number one, మొదటిగా don't ever forget, ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు, God does not work according to your time schedule. దేవుడు నీ సమయమును అనుసరించి పనిచేసేవాడు కాదు. God, I want to get married and I want to get married tomorrow. దేవా నాకు పెళ్లి కావాలి, అది కూడా రేపే కావాలి. It's never going to happen. అది ఎప్పుడు జరగదు. God will get you married if you believe, నువ్వు నమ్మితే దేవుడు నీకు వివాహం జరిగిస్తాడు, but not according to your schedule. అయితే నీ కాలమాన ప్రకారము కాదు, In His time. అది ఆయన సమయములో. Hallelujah. హల్లెలూయా. The Bible promised in Genesis chapter 3 ఆదికాండం 3వ అధ్యాయంలో బైబిల్ వాగ్దానం చేస్తుంది, that the Redeemer would come. ఒక విమోచించువాడు వస్తాడు. Galatians chapter 4 says, గలతీ 4 in సెలవిస్తుంది, the fullness of ఈ time. కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు. Amen. ఆమేన్. There is a timing in God. దేవునిలో ఒక సమయం అనేది ఉన్నది. Just because God speaks a word, దేవుడు ఒక మాట ఇస్తాడు కాబట్టి not every word manifests right away. ప్రతి మాట వెంటనే There నెరవేర్చబడదు. are times when He speaks and it happens. కొన్నిసార్లు ఆయన మాట్లాడితే వెంటనే జరుగుద్ది. He said, let there be light. ఆయన ఏమన్నాడు, వెలుగు కమ్ము అని And పలికాడు, the light appeared. అక్కడ వెంటనే వెలుగు But వచ్చింది. there are other times when He spoke a word. కొన్నిసార్లు ఆయన మాట ఇచ్చాడు. It took almost 25 years before Abram became truly Abraham. అబ్రహాము కాకముందు దాదాపు 25 సంవత్సరాల It took కాలం 100 పట్టింది. years for the flood to appear. ఈ జలప్రలయం రావడానికి కనీసం ఒక 100 సంవత్సరాలు Not పట్టింది. because there is lack of power in the word, దేవుని వాక్యంలో శక్తి లోపము కాదు, కానీ but in God's doing there is a timing involved. కానీ దేవుడు కార్యం చేయడంలో కాలము అనేది ఉన్నది. Say amen. ఆమేన్. But this is what you got to understand. ఈ విషయాన్ని మీరు గ్రహించాలి. ఇక్కడ Faith is not in the future. విశ్వాసం అనేది భవిష్యత్తులో ఉన్నది Faith కాదు. is always in the now. విశ్వాసం ఎప్పుడు ప్రస్తుతం So when పనిచేస్తుంది. you receive the word, నువ్వు వాక్యమును పొందుకున్నప్పుడు, when God has spoken, దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు, in the realm of the spirit, ఈ ఆత్మ లోకములో it is a done deal. అది జరిగి ముగించబడినది. It has to happen. అది ఖచ్చితంగా జరగాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. There is no option but for it to manifest. అది నెరవేర్చబడడం తప్ప వేరేది ఏమీ లేదు ఇంకా దానిలో. But when will it manifest? కానీ అది ఎప్పుడు నెరవేర్చబడుతుంది? According to His time. దేవుని కాలమాన ప్రకారముగా. 25 years before Abram actually became Abraham and manifested as son, అబ్రాహాము కాకముందు తనకి కుమారుడు కలగక ముందు 20 సంవత్సరాలు God showed him పట్టింది. the stars in the sky. దేవుడు ఆకాశ And నక్షత్రాలను he said, this is చూపించాడు. how your children and your descendants will be. ఈ విధంగా నీ సంతానం ఉంటారని దేవుడు తెలియజేశారు. The Bible says Abraham believed, బైబిల్ బోధిస్తుంది అబ్రహాము నమ్మెను, and it was counted unto righteousness. అది ఆయనకు నీతిగా ఎంచబడెను. He believed. ఆయన నమ్మాడు.
what did he believe? ఏం నమ్మాడు ఆయన? That the one that promised is well able to perform it. వాగ్దానం చేసిన వాడు దాన్ని నెరవేర్చడానికి శక్తిమంతుడని నమ్మాడు. Now, we need something to stand on. అనగా మనము నిలబడడానికి ఒకటి ఆధారం కావాలి మనకి. We need some proof. మనకు ఒక రుజువు కావాలి. The proof is his word. ఆ రుజువే దేవుని వాక్యం అయి So ఉన్నది. as I receive that word, ఆ వాక్యము నేను పొందుకొని ఉండగా I begin to stand on that word. ఆ వాక్యము పైన నేను నిలబడడం And ఆరంభించాలి. watch for its manifestation. అది నెరవేర్చబడడానికి కనిపెడుతూ ఉండాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'm not passive, కానీ నేను ఏ కార్యం చేయకుండా ఉండను. but I'm actively participating. నేను క్రియాత్మకంగా ఆయనతో పాటు పాలు This is పంచుకుంటాను. what I want you to know. నీకు విషయం తెలుసుకోవాలి. మీరు ఇక్కడ Many of you are exercising your faith for healing, మీలో అనేక మంది విశ్వాసం కొరకు, స్వస్థత కొరకు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు. for prosperity, సమృద్ధి కొరకు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు. for a job, ఆ ఉద్యోగం కొరకు విశ్వాసంలో for చేస్తున్నారు. a spouse. లేకుంటే భాగస్వామి కొరకు This చూస్తున్నారు. is very important. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. You get all excited sometimes when the preacher has preached a powerful message. కొన్నిసార్లు శక్తివంతమైన సందేశం విన్నప్పుడు చాలా And సంతోషిస్తూ you go ఉంటాం. out excited from here. ఇక్కడ నుంచి చాలా సంతోషంగా బయటికి వెళ్తారు But మీరు. after a week ఒక వారం తర్వాత or after a month, లేకుంటే ఒక నెల తర్వాత when there seems to be no movement, ఎలాంటి కదలికలు జరగనప్పుడు you begin to give up and start talking negative. మధ్యలో ఆగిపోయి ఇంకా ప్రతికూలంగా మాట్లాడడం And you ఆరంభిస్తారు. even begin to say, I don't know if I will ever get married. నాకు పెళ్లి అవుతుందో లేదో అన్నట్టుగా I don't know మాట్లాడుతుంటారు. if I will ever get healed. నాకు స్వస్థ వస్తుందో లేదో అని మాట్లాడుతుంటారు. You have an attitude inside now that says, maybe. నీలో ఎలాంటి వైఖరి ఉందనగా బహుశా కావచ్చు కాకపోవచ్చు You అనే have వైఖరి ఉంది. moved away from faith. విశ్వాసంలోంచి మీరు బయటికి దాటిపోయారు. If ever you let the devil steal that word which built faith in you, నీలో విశ్వాసం కట్టినటువంటి ఆ వాక్యాన్ని దొంగిలించడానికి అపవాదికి అనుమతిస్తే although God has spoken, దేవుడు it పలికినప్పటికీ will not manifest in your life అది నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడదు. because you've moved away from faith. ఎందుకనగా విశ్వాసం నుంచి బయటికి So అడిగేస్తావు there కాబట్టి. is something that you must be actively involved in. కాబట్టి ఒక విషయంలో నువ్వు క్రియాత్మకంగా పాలు పంచుకుంటూ ఉండాలి. When you believe, నువ్వు నమ్మినప్పుడు the Bible says you enter into a rest. బైబిల్ బోధిస్తున్న ఒక విశ్రాంతి లోనికి What kind ప్రవేశిస్తున్నావు. of rest is this? ఇది ఏ రకమైన విశ్రాంతి? This rest is called assurance. ఈ విశ్రాంతిని మనము నిశ్చయత అంటాము. I know that I know that I know. నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు. Because God has said it. ఎందుకనగా దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Even if everything around turns against me నా చుట్టుపక్కల ప్రతిదీ విరోధంగా తిరిగినప్పటికీ and the reports are going from bad to worse. Everywhere I go, I seem to get denied of getting a job. నేను ఎక్కడ వెళ్ళినా నాకు ఉద్యోగం రాదు అని చెప్పినప్పటికీ And anybody that tries to marry me is saying no. నన్ను వివాహం ఆడడానికి ఎవరైనా నువ్వు కాదు అని But చెబుతున్నప్పటికీ I have an assurance. నాకు ఒక నిశ్చయత ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. I have an assurance. ఒక నిశ్చయత నాలో ఉంటుంది. Somebody shout, I have an assurance. I have an assurance. Say it again, I have an assurance. I have an assurance. See, faith does not respond to the climate or circumstance. ఈ విశ్వాసం అనేది నీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాతావరణంకి దానికి అనుగుణంగా నడవదు. Faith does not consult the sense realm. ఈ విశ్వాసం అనేది ఇంద్రియ జ్ఞానమును దానికి So no దాన్ని matter వివేచించదు. what you're going through, నువ్వు దేని గుండా వెళుతూ and no ఉన్నప్పటికీ matter what the reports are, నీ రిపోర్ట్స్ ఏ no విధంగా matter what you're ఉన్నప్పటికీ experiencing, నీ అనుభవాలు ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ you have an assurance. నీకు ఒక నిశ్చయత ఉంటుంది. God has spoken. దేవుడు మాటను పలికాడు. Now you got to do something to build yourself up. మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకోవడానికి ఒక పని చేయాలి. మీరు Go with me to the book of to Romans, please. రోమిలకు రాసిన పత్రిక తెరుచుకుందాం. I shared with you a little bit last week, but I want to reinforce that tonight. పోయిన వారం కొంత చదివి వినిపించాను, మరొకసారి చదువుతాను ఆ మాటని. Verse 19 in chapter 4. 4వ అధ్యాయం 19వ వచనాన్ని చూద్దాం. Well, go back. Let's read verse 18. 18 నుంచి Who చదువుకుందాం. against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. నీ సంతానం మీలాగా ఉండునని చెప్పిన దాన్ని బట్టి తాను అనేక జనములకు తండ్రి అగునట్లు నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమ్మెను. God spoke. దేవుడు పలికాడు. So Abraham said, I'm readjusting my hope.
నా నిరీక్షణను సరిదిద్దుకుంటున్నాను అనుకున్నాడు అబ్రాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. The Bible says he believed that word. బైబిల్ బోధిస్తుంది అబ్రాము ఆ మాటను So నమ్మెను. now look at verse 19. 19వ వచనం చూడండి. And being not weak in faith, విశ్వాసంలో బలహీనుడు he కాక considered not his own body now dead when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. తను 100 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు తన శరీరాన్ని శారా యొక్క గర్భమును మృతతుల్యమైనట్టు తను పట్టించుకోలేదు. కానీ I want you to receive the revelation here. ఇక్కడ ఒక ప్రత్యక్షతను పొందుకోండి The మీరు. Bible says he did not begin to get weak. బైబిల్ బోధిస్తుంది ఆయన బలహీనుడు కాక అనున్నది. You see, when things don't materialize and it seems to be what God promised is being delayed, ఈ పరిస్థితులు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు వాగ్దానం చేసింది ఆలస్యము అవుతున్నప్పుడు కూడా it is very easy to become weak in our faith. అప్పుడు మన విశ్వాసంలో బలహీనపరచబడము చాలా సులువైన విషయం అవుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. I am sent for the liberation of the men and women of this generation. God sent me in an 18-hour long vision. So go say to the world, enough is enough. Satan, stop there. So whatever Satan has done against your destiny, I command them undone today. Whatever tree the devil has planted into your life, I command them uprooted today. The strangers moving through your body is cursed today. In the name of Jesus. సహోదరి గత 1 సంవత్సరం నుంచి అంతగా ఎక్కువ కాలం నుండి కూడా మన సంఘమునికి రావడం జరిగింది. తను ఎంతో కాలంగా తన ఉద్యోగం లేని స్థితిలో ఉండటం జరిగింది. అయితే ఈ యొక్క సంఘమునకు వచ్చిన తర్వాత తన వాక్యం ద్వారా బలపడటం ద్వారా ఒకనొక ఆరాధనలో వచ్చినప్పుడు పాస్టర్ మాలిన్ గారు ఒక ప్రత్యేకమైన మాట విడుదల చేసినప్పుడు ఆ మాటను తను పొందడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరపు వాగ్దానం ఏదైతే హెచ్చింపు అనే వాగ్దానం ఏదైతే సంఘంలో విడుదల చేయబడిందో ఆ యొక్క వాగ్దానం ఈ కుమార్తె జీవితంలో నెరవేర్చబడ్డది. తను జనవరి 9వ తారీఖున తను ఒక ఇంటర్వ్యూకి తను పిలవటం జరిగింది. ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆ యొక్క జిఎం క్యాబిన్ లో డైరెక్ట్ గా తను పిలవటం జరిగింది. తన డాక్యుమెంట్స్ సర్టిఫికెట్స్ ఆమె చూడటం జరిగింది. ఎటువంటి ఇంటర్వ్యూ రౌండ్స్ లేకుండా అదే రోజు తనను ఉద్యోగంలో జాయిన్ కమ్మని చెప్పారు. దేవుడు గొప్పగా తనను ఆ ఉద్యోగం ఇచ్చి ఆచరించాడు. దేవునికే సమస్తమహిమ కలుగును గాక. But watch this. He గమనించండి మాటని. did not become weak in faith. ఆయన విశ్వాసములో బలహీనుడు కాక. Why did he not, and how did he keep from becoming weak? ఆ బలహీనుడు కాక ఎలా ఉండగలిగాడు ఆ వ్యక్తి? The Bible says బైబిల్ బోధిస్తుంది he did not consider his deadness of his body, తన శరీరం యొక్క మృతతుల్యమైనట్టు ఆలోచించలేదు nor ఆయన. the deadness of Sarah's womb. సారా గర్భ మృతతుల్యమైనట్టు పట్టించుకోలేదు ఆయన. What is he saying? ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? He was not spending time తాను సమయం గడపటం లేదు, thinking, ఆలోచిస్తూ meditating ధ్యానం చేస్తూ on the negative reports and negative experiences. తన చుట్టుపక్కల ప్రతికూలమైన పరిస్థితులను ఆలోచిస్తూ ధ్యానం చేస్తూ ఉండలేదు. My friend, listen to me carefully. వినండి స్నేహితులారా జాగ్రత్తగా. What you spend most of your time thinking and meditating దేని గురించి అయితే ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ధ్యానం చేస్తూ సమయం గడుపుతుంటావో is what will shape your belief system. అది నీ విశ్వాస విధానాన్ని కట్టుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So it's important that you take control of your mind కాబట్టి నీ మనసుని ఆధీనంలోకి తీసుకోవడం చాలా and ప్రాముఖ్యమైనది. don't let it think about things that are contrary to God's promise. దేవుని వాగ్దానానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి విషయాల గురించి ఆలోచించడానికి అనుమతి ఇవ్వకూడదు. He did not consider. ఆయన పట్టించుకొనలేదు. Consider means to think. ఆ పట్టించుకోవడం అనగా ఆలోచన చేయడము. To think means to engage your imagination. ఆలోచించడం అనగా మన ఊహలో పాటు పని చేయడం And అని the అర్థం. Bible says, బైబిల్ బోధిస్తుంది casting down every imagination that exalts itself against the word of God. దేవుని వాక్యానికి మించి వస్తున్నటువంటి ప్రతి ఊహని చెరగా పట్టాలి అని So వాక్యంలో ఉన్నది. any experience or any thought or any meditation that is contrary to God's word
must be brought under control. దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధంగా వస్తున్నటువంటి ప్రతి తలంపు ప్రతి ఊహ కూడా అది చెరగా అది కొనిపోబడాలి అని ఉన్న So, విషయం అది. remember, గుర్తుంచుకోండి, when you're waiting patiently, నువ్వు ఓర్పుతో కనిపెడుతున్నప్పుడు your patience is active patience, నీ ఓర్పు క్రియాత్మకమైనదిగా not a ఉండాలి. passive one. అది క్రియ You చేతిగా can't just ఉండకూడదు. sit back and say, well, whenever God wants, it'll happen. అలా కూర్చుండి దేవుడు కోరుకున్నప్పుడు That చేస్తాలే is అనుకుంటూ, not the patience. అది ఓర్పు కాదు. God has spoken. దేవుడు పలికాడు. So my role is to make sure that my mind is not engaging in thought patterns and imaginations that contradict what God said. ఇప్పుడు నా పని ఏంటి, దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆ మాటను వ్యతిరేకించినటువంటి రీతిగా నా ఆలోచన విధానం ఉండకూడదు, వాటిని నేను ఊహించుకుంటూ జీవించకూడదు. Watch this. గమనించండి, He staggered not at the promise of God దేవుని వాగ్దాన విషయంలో through సందేహించలేదు, unbelief, but అపనమ్మకముతో was strong in faith, విశ్వాసములో giving బలవంతుడాయను, glory to God. దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తూ. So what did he do? ఏం చేశాడు He ఆయన? was not growing weak in faith, he was growing stronger in faith. విశ్వాసంలో బలహీనుడు అవ్వట్లేదు, విశ్వాసంలో బలపరచబడుతున్నాడు. Despite everything that was around him discouraging him. తన చుట్టుపక్కల ప్రతిదీ తనకి నిరుత్సాహాన్ని కలిగిస్తున్నప్పుడు, His body was not getting younger. తన శరీరం ఇక యవ్వనంలోనికి రావట్లేదు, Sarah's womb was not getting younger. సారా గర్భం యవ్వనంలోనికి As రావట్లేదు. the days went by, they were getting older. కాలం గడుస్తున్న కొలది వాళ్ళు వృద్ధులైపోతున్నారు. Everything pointed and everything said, Abraham, it's getting more and more and more and more difficult. కాబట్టి అబ్రహాం విషయంలో ప్రతిది కూడా మరింతగా 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 కష్టతరం అయిపోతుంది. In the beginning, you only had white hair here. ఆరంభంలో ఇక్కడ మాత్రం తనకి 10 years have gone by, now the white hair is over here as well. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా తనకి తెల్ల వెంట్రుకలు 25 వచ్చేసాయి. years have gone, you're 100 years old, there's not even a single black hair now. 25 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక్క నల్ల వెంట్రుక కూడా లేదు ఆయన పైన. Amen. ఆమేన్. Do you think you'll still have a child? ఇప్పటికీ సంతానం తనకి కలుగుతుంది అనుకుంటున్నారా మీరు? How many understand what I'm saying? ఎంతమందికి He అర్థమవుతుంది said చెప్పేది? black hair, white hair, I don't care. నల్ల వెంట్రుకలైన తెల్ల వెంట్రుకలైన పర్వాలేదండి, I care what God said. దేవుడు చెప్పిన మాటనే పట్టించుకుంటాను. Amen. ఆమేన్. I don't care what the doctor said. డాక్టర్ ఏం చెప్పినా కూడా నేను I పట్టించుకోను, care what God said. దేవుడు చెప్పిన మాటను The పట్టించుకుంటాను. Bible said, whose report shall you బైబిల్ believe? బోధిస్తూ నువ్వు ఎవరి సమాచారం See, I నమ్ముతావు? was sharing somewhere and I said this. ఒక మాట ఈ విధంగా చెప్పాను నేను You ఒకసారి. go to the doctors ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తుంటావు, and they diagnose and they say, man, this is a bad situation. ఇది చాలా చెడ్డ పరిస్థితి అంటారు వారు మిమ్మల్ని Oh, చూసి. we're going to prescribe this ఈ medication. మందు మీకు రాయాలని రాసేస్తారు వారు, But we can't really give you much hope. కానీ ఎక్కువ మీకు ఆశ మాత్రం చెప్పలేమండి అంటారు వారు. Work it hard and maybe you can live for 6 months. ఎంత కష్టపడగా నువ్వు 6 నెలలు బ్రతుకుతావేమో We'll అంటారు. do our best. కానీ But we శ్రేష్టంగా మేము can't give చేస్తాం, you a guarantee. గ్యారెంటీ మాత్రం So in ఇవ్వలేమంటారు. tears you run to the pastor. అప్పుడు కన్నీళ్ళతో పాస్టర్ గారి దగ్గరికి The pastor వస్తావు, takes oil, anoints you with oil, పాస్టర్ గారు నూనెతో ప్రార్థన చేస్తారు మీకు, and he releases a word and says, God will cause you to live and not die. నువ్వు చనిపోగానే బ్రతుకుతావని చెప్పి దేవుని ద్వారా He says, మాట ఇస్తారు listen ఆయన. to the word and stand ఆ strong. వాక్యము నివింటూ విశ్వాసంతో God నిలబడమంటారు. has power over death. దేవుడు మరణ పైన శక్తిని కలిగి And ఉన్నాడు he says, అంటారు. yes, pastor, I believe that. పాస్టర్ గారు నేను నమ్ముతున్నానండి అంటారు I మీరు. rejoice in that. నేను ఆనందిస్తున్నాను దాన్ని And the బట్టి pastor అంటారు. says, see yourself living, not dying. నువ్వు చనిపోతున్నట్టు కాదు జీవిస్తున్నట్టు నిన్ను నువ్వు చూసుకో అంటారు పాస్టర్ గారు. Sheepishly, he will nod his head and say, yes, I know, yes, I believe. ఆ గొర్రెలాగా తలూపి అవునండి నేను నమ్ముతున్నాను తెలుసండి He goes తెలుసండి home. తను ఇంటికి వెళ్తాడు. What does he do next? ఏం చేస్తాడు తర్వాత? Picks up his phone. తన ఫోన్ He's తీసుకుంటాడు, calling his friend. తన ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ చేస్తాడు. Now listen to him, what he's talking. ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో వినండి. For half an hour he talks. అర్ధ గంట తనకి ఈ విధంగా బోధించాము. What is he talking? ఏ విధంగా? Everything that the doctor said. ఆ డాక్టర్ చెప్పిన ప్రతి దాని గురించి ఫ్రెండ్ కి చెప్తాడు. Not 1 second did he talk about what the pastor said. పాస్టర్ గారు చెప్పిన మాట గురించి ఒక్కసారి కూడా చెప్పరు అక్కడ. Then he makes another call. తర్వాత మరొక ఫోన్ He చేస్తాడు. keeps calling about 15 people. ఒక 15 మందికి ఫోన్ చేస్తాడు ఆయన. Not one phone call does he say what the man of God said. ఒక్క ఫోన్ లో కూడా దైవజనుడు చెప్పిన మాట ఎవరికి చెప్పడు. But before that night, కానీ ఆ రాత్రి గడిచేసరికి 15 times he told them, 15 సార్లు చెప్తున్నాడు I'm వారికి, going to die in 6 months. 6 నెలలు చనిపోతాను అని చెప్పి. And then he comes back Sunday and says, Pastor, nothing is happening. ఆదివారం సంఘానికి వస్తాడు, పాస్టర్ గారు ఏమీ జరగట్లేదండి అంటాడు. Are you with me? వింటున్నారా సంగమా? What have you done? ఏం చేశారు మీరు? You are not considering the word, you're considering your sickness. మీరు రోగాన్ని పట్టించుకుంటున్నారు కానీ దేవుని వాక్యమును పట్టించుకోవడం You're మానేస్తున్నారు. considering what the doctor said. డాక్టర్ చెప్పిన మాటనే You're పట్టించుకుంటున్నారు. considering what the professional said. ఇక్కడ నిపుణులు చెప్పిన మాటని But you're పట్టించుకుంటున్నారు, not considering what the prophet said. కానీ ప్రవక్త చెప్పిన మాటని పట్టించుకోవట్లేదు. Who will you believe? ఎవరి సమాచారం Will you నమ్ముతావు? believe the professional or will you believe the prophet? నిపుణులను నమ్ముతావా ప్రవక్తని నమ్ముతావా నీవు? The professional said there is famine. అక్కడ
కరువు ఉందని చెప్పి నిపుణులు There అన్నారు. is no way you can live. నువ్వు జీవించే మార్గం There is లేదంటారు. an economic downturn. ఇక ఆర్థిక నిర్బంధం But the ఉందంటారు. prophet comes on the scene and he says, ప్రవక్త వచ్చి చెబుతాడు, "Ma'am, give me your last meal. నీ చివరి ఆహారం It'll become the ఇవ్వమంటాడు. first meal for the rest of the famine." ఈ కరువు అంతట్లో అది మొదటి ఆహారం Who will you అవుతుంది. believe? నువ్వు ఎవరిని Will నమ్ముతావు? you believe the professional or will you believe the prophet of నువ్వు God? నిపుణులను నమ్ముతావా, దేవుని ప్రవక్తని నమ్ముతావా? Abraham believed God అబ్రహాము దేవుని and it నమ్మాడు, was considered righteousness. అది ఆయనకు నీతిగా ఎంచబడింది. Your belief in God's word దేవుని వాక్యంలో నీ విశ్వాసము puts you in right standing with God. దేవుడితో సరిగా నిలబడేలా చేస్తుంది నిన్ను. Somebody shout hallelujah. హల్లెలూయా చెప్పండి, So the హల్లెలూయా. Bible says over here, ఇక్కడ బైబిల్ బోధిస్తుంది, he staggered not at the promise of God. తాను అవిశ్వాసముతో బలహీనుడు కాలేదు. He did not stagger, means did not falter, ఆయన కదిలి అస్థిరుడు కాలేదు అని అర్థం but he దానికి. became strong. కానీ బలవంతుగా ఉన్నాడు. This is active patience. ఇది క్రియాత్మకమైన విశ్వాసం. I will not do certain things. నేను కొన్ని కార్యములు చేయను And అనేది. I will do certain things. నేను కొన్ని కార్యాలు ఖచ్చితంగా What చేస్తాను. will you not do? నువ్వు ఏమి I చేయవు మరి. will not consider the storm. నేను ఆ తుఫాను I will పట్టించుకోను. not consider the symptom. నేను ఆ సూచనను I will పట్టించుకోను. not consider what man said. మనుషుడు చెప్పిన మాటను I will not పట్టించుకోను. consider the whatever I see around me. నా చుట్టుపక్కల చూసేదాన్ని I పట్టించుకోను. will consider the word. నేను దేవుని వాక్యమును పట్టించుకుంటాను. Number 2, రెండవది, what will you do? ఇంకా నువ్వేం చేయాలి? He grew in faith. ఆయన విశ్వాసంలో ఎదిగాడు. How? ఎలా? He staggered not at the promise. ఆ వాగ్దానమును బట్టి తను సందేహించలేదు. He fixed his eyes on God's word. దేవుని వాక్యము పైన తన దృష్టిని పెట్టాడు. Number 2, రెండవది, he began to give thanks. దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం మొదలుపెట్టాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Watch this. గమనించండి. Many people think if I thank God enough, God will do it. చాలా మంది అనుకుంటారు, ఎక్కువ సార్లు నేను దేవుడికి ఆ కృతజ్ఞతలు చెప్తే దేవుడు చేస్తాడేమో అని చెప్పి. No, it doesn't work like that. అలా పని చేయదు అది. Because he has spoken ఆయన పలికాడు కాబట్టి and you can see it. నువ్వు దాన్ని చూస్తున్నావు You కాబట్టి, can see it in the realm of the spirit. ఆత్మలోకంలో దాన్ని చూడగలుగుతున్నావు To కాబట్టి, you in the realm of the spirit, it's a reality. నీకైతే అది ఆత్మలోకంలో So వాస్తవమైన విషయం. now ఇప్పుడు because you see the reality, ఇప్పుడు నువ్వు వాస్తవమును చూస్తున్నావు you కాబట్టి begin to thank him. నువ్వు దానికి కృతజ్ఞతలు చెప్తావు As a దేవునికి. result of that, దాని ఫలితంగా that which is in the spirit manifests in the natural. ఆత్మలోకంలో ఉన్నది భౌతిక లోకంలోకి Your వస్తుంది. thanksgiving is not hastening God to do something. దేవుడు కార్యం చేయాలని చెప్పి నువ్వు ఆతురపడట్లేదు ఇక్కడ. God has already completed it. దేవుడు దాన్ని ఎప్పుడో God has ముగించేశాడు. already placed it out there. దేవుడు ఎప్పుడు దాన్ని నియమించాడు. But can you see it? కానీ నీవు So as చూడగలుగుతున్నావా? Abraham saw the promise, అబ్రహాము వాగ్దానమును చూశాడు. not the problem, ఈ సమస్యని he కాదు. began to thank him. దేవుడికి కృతజ్ఞతలు The చెప్పాడు. more he saw that, ఆయన దాన్ని the చూస్తున్నప్పటికీ more he thanked him, దేవుడికి కృతజ్ఞతలు the more చెప్పినప్పటికీ stronger he became in his faith. తన విశ్వాసంలో బలపరచబడుతున్నాడు. ఇంకా And it had to come to pass. అది ఖచ్చితంగా నెరవేర్చబడాలి. So as you wait for your healing, మీ స్వస్థ కొరకు ఎదురు you might have చూస్తున్నారు. waited for 6 months. మీరు 6 నెలలు ఎదురు As you చూస్తుండొచ్చు. see that skin disease, ఇంకా చర్మ as you సమస్య see that చూస్తారు. swelling, ఆ వాపును as చూస్తుంటారు you మీరు. see the symptoms of blood sugar, high levels of blood sugar, ఆ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ పెరిగిపోవడం చూస్తుంటారు put the మీరు. report of the doctor before you. ఆ నీ ఎదుట డాక్టర్ రిపోర్ట్ Put పెట్టుకుంటావు. the Bible here. అలాగే బైబిల్ And పక్కన I say, పెట్టుకోండి. you report, నువ్వు చెప్పు, నీ రిపోర్టు I will not consider you. నేను నిన్ను పట్టించుకోవడం లేదు. That which I see is about to change. నేను చూసేది మారిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. This word will never ఈ change. వాక్యము ఎప్పుడు This మారదు. word ఈ will వాక్యము change you. నిన్ను మార్చేస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. This word ఈ వాక్యము will change you. నిన్ను So మార్చేస్తుంది. I see myself, నన్ను నేను చూసుకుంటున్నాను. no swelling, వాపు లేదన్నట్టు no చూసుకుంటున్నాను. skin disease, చర్మ వ్యాధి లేదు. no ఇంకా. kidney problem. కిడ్నీలో సమస్య లేదు. Father, I see that picture తండ్రి, ఆ చిత్రమును and I చూస్తున్నాను. thank you for it. తండ్రి, కృతజ్ఞతలు I మీకు. rejoice for it. నేను ఆనందిస్తున్నాను And తండ్రి when I బట్టి. come on Sunday, నేను ఆదివారం వచ్చినప్పుడు without any proof on the outside, బయట ఎలాంటి ఆధారం because my లేనప్పటికీ proof is on the inside, నా ఆధారం లోపల ఉంది I will కాబట్టి sow a seed in excitement. ఆనందంతో I విత్తనం will నాటుతాను. rejoice in God. నేను దేవులో I ఆనందిస్తాను. will build my faith. నా విశ్వాసాన్ని I'll కట్టుకుంటాను. strengthen myself in నన్ను my faith. బలపరుచుకుంటాను విశ్వాసంలో. Active patience. క్రియాత్మకమైన ఓర్పు. Amen. ఆమేన్. Not passive. Well, I'm just waiting on God. ఏమి చేయకుండా అలా దేవుని దగ్గర కనిపెడుతున్నాను Those that are waiting on God will never meet Him. దేవుని దగ్గర అంటే కనిపెడుతున్నటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా ఆయన కలవలేరు. In this regard, I mean. ఈ విధానంలో మాట్లాడితే. But you got to take a step and move forward in faith. కానీ విశ్వాసంతో అడుగు వేసి ముందుకు సాగాలి నీవు. Amen. ఆమేన్. What did the woman with the issue of blood do? రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీ ఏం She చేసింది? saw herself healed. తనను తాను So స్వస్థపరచబడ్డట్టు she kept చూసుకుంది. saying, if I
may but touch the hem of his garment. ఆమె చెప్పింది ఆయన వస్త్రపు చెంగులు మాత్రం She did ముట్టినా not stop until it materialized. అది నెరవేర్చబడే వరకు ఆగిపోలేదు ఆమె. The Bible doesn't tell us how long it took, whether it 1 day, 1 week, 1 month, 1 year. తనకి ఎంత కాలం పట్టిందో బైబిల్ రాయబడలేదు. ఒక రోజు కావచ్చు, But ఒక వారం she కావచ్చు, did సంవత్సరం not కావచ్చు. stop. కానీ ఆగిపోలేదు ఆమె. So you start saying from tonight, కాబట్టి రాత్రి నుంచి మీరు God, I చెప్తారు, thank you for my healing. దేవా స్వస్థతను బట్టి మీకు Lord, కృతజ్ఞతలు. I thank you for my husband. నా భర్తను బట్టి కృతజ్ఞతలు దేవా I don't అంటున్నాడు. know where he is, ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు కానీ but he's coming. Hallelujah. ఆయన వస్తున్నాడు. హల్లెలూయా, Amen. హల్లెలూయా, Come on. Hallelujah. హల్లెలూయా. All those eligible spinsters get excited. ఆ వివాహానికి అర్హులైనటువంటి వారందరూ Your సంతోషించండి. husband is on his way. నీ భర్త నీ మార్గంలోనే But can ఉన్నాడు. you see that? నువ్వు చూడగలుగుతున్నావా? Because God wants you to get married. నీకు వివాహం కావాలని దేవుడు See కోరుకుంటున్నాడు. your husband. నీ భర్తను చూడు, See your wife. నీ భార్యను చూసుకో. And say, thank you, Lord, for the right one coming at the right time. సరైన సమయంలో సరైన వ్యక్తి వస్తున్నారు. కృతజ్ఞతలు దేవా అని But Pastor, చెప్పండి. you don't understand. I'm 47 and I haven't got married. ఆ భాస్కర్ 47 సంవత్సరాల వయసు అండి, నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదంటారు మీరు. That's all right. పర్వాలేదు. Who said you should get married only when you're 47? 47 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు మాత్రం You నేను పెళ్లి might get కావాలని married at ఎవరు చెప్పారు? 60. It's the right time for you. 60 సంవత్సరాల పెళ్లి కావడం సరైనది Don't కావచ్చు be in నీకు. a rush. Don't let the culture put pressure on you. ఇక సంస్కృతి నీ పైన ఒత్తిడి పెట్టనివ్వకూడదు. Amen. ఆమేన్. I know you would like to get married soon. ఆ త్వరగా పెళ్లి కావడానికి But ఇష్టపడతారు తెలుసు కానీ don't move out of faith because it has not yet transpired according to your time schedule. నీ కాలమాన ప్రకారం అది జరగలేదు కాబట్టి ఆ విశ్వాసంలోంచి మీరు బయటికి అడుగులు And వేయకండి. don't stop meditating. మీరు ధ్యానం చేయడం Don't ఆపేసేయండి. stop considering His promise. ఆయన వాగ్దానంను ఆలోచించడం And ఆపేసేయండి. keep thanking the Lord. దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుతూ ఉండండి. 100 years, 100 సంవత్సరాల వయస్సులో for the first time in his life, తన జీవితంలో మొదటిసారి Abraham was hearing a sound. అబ్రహాం ఒక శబ్దమును వింటున్నాడు. Who said, Daddy? డాడీ అనే శబ్దమును వింటున్నాడు. I mean, at 100 years old, 100 సంవత్సరాల వయస్సులో you would feel shy if somebody called you daddy, a little fellow called you daddy. ఒక చిన్న బాబు నిన్ను డాడీ అని పిలిస్తే సిగ్గుపడతావు At నీవు. that age, somebody should be saying granddaddy. ఆ వయసులో నిన్ను ఎవరైనా తాత అని పిలవాలి. But Abraham didn't care what others said. కానీ మిగతా వారు ఏమనుకుంటారో పట్టించుకోలేదు అబ్రహాము. Amen? Amen. You don't care what others say. Care what God said. మిగతా వారు చెప్పేదాన్ని పట్టించుకోకు, దేవుడు చెప్పేదాన్ని పట్టించుకో. I said you're a champ. నువ్వు విజేతవి అన్నాడు I said దేవుడు. you're winners. నువ్వు విజేతవి Can you అన్నాడు. see that? నువ్వు చూడగలుగుతున్నావా దాన్ని? Well, if you see yourself a winner, you begin to thank Him because you are a winner by faith. విశ్వాసంతో విజేతవు కాబట్టి నిన్ను నువ్వు చూసుకొని దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'm so glad that many viewers are writing into us and also calling us and letting us know that how much they're being blessed through our programs. We are so glad and we give God all the glory for this. I just want to take this opportunity to let you know I would love to meet with you. So if you ever visit Hyderabad or you are living in and around Hyderabad, I want to welcome you. And I want you to come to one of our services, whether it's a Friday night or on Sunday. All the information about where the services will be run will be displayed on the screen.
make sure you not only ushered into the church through the ushers, but you go and meet the staff at the SPM counter and let them know that you are one of our viewers and that you came because I invited you to the television program and that you would like to meet with me. They will do their best to organize a meeting with me, and I would like to not only shake your hand, but I would like to pray for you. So I look forward to meeting with you. Do come and get blessed. God bless you.